हेलो सांगमाने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेछि आउ गोटे सुंदर सकाळर आरंभ आउ ए सुंदर सकाळर आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तेटा हूँ शुक्रवार दिन सकाळ बेलार भिडियो सकाळे काम दाम मोर सब सरी सकाळ काम सब सरी तो घर काम आरंभ होता आपण मैंने तो देखी से आज भी मिस्त्री आली अपेक्षा आज आहरी भी बेसी कम से तो सकाळे मु किसी वीडियो बन पार्थिनी आसिक आपण सागर भेट होची मोर गाधुआ पाधुआ कम सब सरी मिस्त्री मैंने आसिक पहुँचते चा करी चा करके पीवाई से मैंने चा पीउछंती एपटे मु करना मोर जति सब नित्यकर्म गाधुआ पाधुआ ठाकुर पूजा जहाँ सब थिला सब काम दाम सरईकी मु गैस पाखे आसी पहुँची परिवा काटिकी गैस रे बसई देछि गोटे पटर परिवा माने प्रेशर कुकर परिवा बसई आ गोटे पटर करना क्षीर बसई गरम होगापाई कि तो एबे करना प्रेशर कुकर न बसे ना लेट ना रोषे लेट हो सकाळ खाइबाटा तो से सब जी सब तरकारी बनाऊँगी प्रेशर कुकर सकाळे बन दूची तापर खाइबापी कि छुआ छुआ कि मत लगुच बोधे गैलन आसला खाइबापी कि तो शुक्रवार दिन वीडियो ना से मोर एत ख्याल पड़ूनी क्षीर गरम करके खाया से खाई ट्यूशन जीव सेपटर करना सबू तापर आम घर लोक से मिस्त्री आसुँच समस्त कि परियापत्र काटी कुटिकी रेडी कला बेलू मत टी भी लेट होपर करना गैलन पर मिकिली आसला मिकिली की भी देती यकम समस्त खियापिया कथा बुझुतनी आपर करना एपटर ना मिकिली ओट्स खाई मिकिली ओट्स खाई गैलन मुढ़ी खाई दी रकम खाई खाई गैलन तो ट्यूशन जाइला मिकिली ट्यूशन आसिक पहुँचला तापर मु करना अटा चकटेकी रुटी बनईमी पूरा सकाळटा बर्तमान पूरा व्यस्त जो मिस्त्री आसुँच कम करना से 1:30 बेले जाऊँच 11टा 11:30 बेलू से खाऊँ सकाळे आसिक चा पीउछंती तापर करना 11टा 11:30 बेलू से खाऊँ खाई सारापर तापर करना मुझे जाकि दीपर रोषेबास कम आरंभ कर तो व्यस्तता भितर तो कटि तो काटी कुटिकी आज करना लाउ घांट करथिनी आग दिन तो करथिनी पालंग शाग घांट आज करना लाउ घांट करथिनी लाउ बंधाकोबी बैगण आलू सब रकम देकी गोटे घांट बनईथिनी आउ करना रुटी करि पारथिलिनी आज समस्ते आम मुढ़ी खाइथिले जलखिया खाइथिले कहीं सब बेले लेट हो शीत दिन तो सकाळे उठू उठू लेट हो तो एत समस्त कि रुटी बनिया संभव हो पारानी से आज मुढ़ी दे देथिनी खाइबापी कि आउ करना एठी मु रोषे बसई बसईकी सेपटे देखला बेलू इटा जो दरकार था इटा गाड़ी आसिक पहुँचेला समय पाखापाखि होता 10टा पाखापाखि होता समय एत सब कम कला तार भितर भी बहुत सारा खुटुर मुटुर काम भी सब चली मु सबूर भिडियो करें कहीं व्यस्तता कि मु भिडियो करें भिडियो तो जहाँ टिके टिके केरकम सब बनाऊँगी एत व्यस्त बिलरे धान पड़ी धान कम तापर घर कम ए सब रोषेबास छोट दिन में एवं तो पानी कि बहुत असुविधा होची पानी तो एठी बाहरुनी से किछि वीडियो टिके टिके बनई पारछि टिके टिके बनई पारनी से छोट छोट वीडियो होची आशा करछि वीडियो आपनको पसंद आसियो बोलिकी तो इटा गाड़ी आसिक एठी पके देकी गलापर एठी मिस्त्री कौन करथिले ना मोर जो टांकीटा जे बना हेतिला जो लैट्रिन टांकीटा जे बना हेतिला से टांकीटा करना ता ऊपर माने ढांकणा दे देतिले काने 2 वर्ष 3 वर्ष हैला ना बना हलानी तो एते गभीरा हेछि जे ता भितरे कोन पड़ी जिवो कोन पड़ी पड़ी जिवे कोन करिवे सेति कि ता ऊपर गोटे सब सीमेंट रो बना हे कि प्लेट ता ऊपर ढांकणा दिया हेतिला आ एबे जो काम हबो से जो प्लेट सब पटला ताको सब बाहर करा होछि आ एई काम सब सरसारला परे से माने आसी खाइतिले आ खियापिया सरला परे तो देखते पुओ कौन कर चुलीटा भांगी दूसरी मत भारी मन दुख होता ये टे जगह होता मुझे रोषेबास करूनी मत भारी माने आनंद लगुला रोषे करने कि आ मुझेपटे करना एम समस्त खाया पीवा देकी मु खियापिया करूनी तो पुओ मत डाकिला कहला काकी देख आस मुझे तुम चुलीटा को आज भांगी दूसरी मत भारी दुख लगे मुझे रही टे मुझे भिडियो करके रखिदिए कहीं केते परिश्रम करके जगटा कि बहुत परिश्रम मुझे जगटा जरकम असना होगी पड़ता
ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି କରନା ମୁଁ ଚୁଲି ବନେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିନି। ଶେଷରେ ଏରକମ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଚୁଲିଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଚୁଲି ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇଟା କେଉଁଠି କରିମି, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି କେଉଁଠି କରିମି କ'ଣ କରିମି ଏଇଆ ଭାବି 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 ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଆମ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଇଟାକି ମୁଁ ଲିପାଲିପି ତ କରିଦେଇଥିଲି, ଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା, ପଛକୁ ତ ଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଗ ପଟ ଦେଖିବ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଘଷି ସବୁ ଯେଉଁ କରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଦିଅର ଆଉ ଆଗ ପଟ ଯେଉଁ ଶାଗ ତଳା ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା, ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯଦି ପିଣ୍ଡା ପାଖରେ ଯଦି ଦୁଆର ପାଖକୁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯଦି ଚୁଲି ବନେଇଥାନ୍ତି ସେଠି ତ ସବୁ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଆଉ ଚୁଲି ବନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଧାନ ବୁରା ସବୁ ମାନେ ଧାନ ଏରକମ ବି କୁଢ଼ା ହେଇଛି, ତାପରେ ସବୁ ବସ୍ତା ମରା ହେଇକି ରହିଛି, ସେଠି ବି ଚୁଲି କରିହେବନି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ତ ଚୁଲି କରିହେବନି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ହିଁ ମୋତେ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଟିକେ ସମୟ ଗାତ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଖାଲି ଗାତ ଖୋଳିଥିଲି, ବେଶୀ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁକି ସମୟ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା କ'ଣ କରିମି, ଏକର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇଟା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କହିନା ଏଇଠି ଚୁଲି କରିଥିନି, ଯାଇକି ଇଟା ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଥିନି, 2-4ଟା ଇଟା ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଥିନି, ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିକି ଇଟା ଦେଇଥିନି, ଇଟା ଦେଇକି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଦିନେ ଆସିନି ଚୁଲି ନଗେଇବା ପାଇଁକି। ଚୁଲିଟା ନଗେଇ ଭାତ ବସେଇଦେମି, ତ ଏଇଠି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିମି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟରେ କେରକମ ଧାନ ଠୁଳା ହେଇଛି, ଧାନ ବସ୍ତା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଠି ଚୁଲି କରିକି ରାନ୍ଧିବାଟା ପୁରା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ମିଳିଲା, ମାନେ ଏଇଠି ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଦିନ ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ନ ହେଇଛି ଏଇଠି ଚୁଲି କରିକି ରାନ୍ଧିମି ବୋଲିକି। ଆଉ ଗଲା କାଲି କରିନା ସବୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ଏଇଠି ବି କୁଡ଼େଇଥିନି। ମୁଁ କହିନି ଏଇଠି ଯାହା ଜରି ଫରି ଯାହା ବାହାରିବ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ଜଳେଇଦେମି, ଏଇଠି ଚୁଲି କରିକି ରାନ୍ଧିମି। ମୋତେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଚୁଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଏରକମ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପାଇମିନି, ଯେରକମ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଇଠିକି ମୁଁ ବସିକି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ପରିବାପତ୍ର କାଟୁଥିନି, ଖିଆପିଆ କରୁଥିନି, ସବୁ ରକମ ସେଇଠି କରୁଥିନି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇତେ ବସିଲାଣି। ଗଲା ଶୀତରେ ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିନି, ଆଜି ଏ ଶୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତ 1 ବର୍ଷ ପୁରା ଝଟା 1 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିନି, ଖିଆପିଆ ସବୁ ମୋର ସେଇଠି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଏଠି ମାନେ ମନଟା ଟିକେ ଟିକେ ତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ତ ଯାହା ହଉ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଚଳେଇ ନେଇତେ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେଟା ନ ଭାଙ୍ଗିନେ ଆଉ ସେଠି କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲି ବନେଇ ଦେଇଥିନି, ଚୁଲି ବନେଇ ଦେଇକି ଭାତ ଆଟିକା ବସେଇକି ଭାତ ବସେଇଥିନି। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରେଇମି, କାହିଁକିନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଖିଆପିଆ କରିବେ। ଗଲା କାଲି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, 3ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିନି କେରକମ ଖିଆପିଆ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ସେଠି କରିନା ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଥିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିନା ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯେ କାମ ହେଇଥିଲା, ୟା ଭିତରେ କରିନା ତ ପ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଢଳେଇ ପଡ଼ିଯିବ, ପାଣି ପାଇପ୍ଟା କରିନା ମୋର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟିଅଲ୍ ପାଖର ସେଟା କରିନା ଆର ପଟିକି ବାହାର କରାଯିବ। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଟିଅଲ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପକ୍କା ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଏଠି ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ପାଣି ପାଇପ୍ ଯେ ଏପଟର ଥିଲା ତାକୁ ସେପଟିକି ନେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଢଳେଇ ପଡ଼ିଯିବ ନା ତ ମଝାମଝିର ରହିଯିବ ପାଣି ପାଇପ୍ଟା। ତ ଏଠି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଥିଲାନି, କ'ଣ କରିବା, ସବୁ କାମ ଦାମ ଦେଖିତେ ହେଉଥିଲା। ବାବା ବି ଥିଲେ, ବାବା ସେପଟର କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ଯେ ବାଲି ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟିକିନିକି କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ନ ହେଉଥିଲା ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟରେ କରିନା ସେପଟେ ଟିକେ ଯାଇକି ମିକିଲି ଯାଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଣିଥିଲା, ଏପଟେ ମୁଁ କରିନା ବସେଇଥିନି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି। ତ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଚୁଲି ଅପେକ୍ଷା ଏ ଚୁଲିର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଜାଳଟା ବହୁତ ଜାଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏ ଚୁଲିର ଗାତ ହେଇଥାଏନି, ମୁହଁଟା ବଡ଼ ମୁହଁ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜାଳ ସବୁଆଡ଼ୁ ପକେଇନେ ଖାଇବା ସିନା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଳ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତ ବନେଇଥିନି ଆଜି କ'ଣ ନା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ମାଛ ରସା ବନେଇଥିନି, ଆଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିଥିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର 1 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ରୋଷେଇବାସ। ମାଛ ତ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା, ଖାଲି ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି କଷିକି ତାର ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ବନେଇଥିନି। ଆଉ ସକାଳେ ଯେ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ ଥିଲା, ନାଉ ବନ୍ଧାକୋବିର ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିନି ତାକୁ ବି ଥିଲା, ଯେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା
ଖାଇଦେବେ। ତ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା, ଏଇଠି ବସିକି ରୋଷେଇ କରିନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଯୋଗୁରୁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଦିନ ହେଇଯିବ ତ ବାହାରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରି ହେବନି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେରକମ ଖରା ହେଉଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପାଖରୁ ଗଲା 1-2ଟା ମାନେ 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପୁରା ଠିକା ଖରା ଏଇଠିକି ପଡ଼େ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରା ଟିକେ ଟିକେ କମିଯିବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି, ତା ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ତା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମୋର କ'ଣ ନା ଶାଗ ବସେଇଥିଲି ଯେ ଶାଗ ସିଝିଯାଇଥିଲା। ଶାଗଟା କ'ଣ ନା ଏବେ ତ କଅଁଳି ଶାଗ, ସେଥିପାଇଁକି ସେଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଶାଗକୁ ସେ ଜାଳି ଧିଅକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି, ତା ପାଣି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଯେରକମ ଶାଗ ଯେରକମ ପୁରା ଝୁରଝୁରିଆ ହେବ ସେଇରକମ କରିକି ଶାଗ କରିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୋର ଦୁଃଖ। ତ ଯାହା ହଉ, ଗଲା କାଲି ତ ଟିଅଲରେ ମାନେ ପାଣି ମାନେ ମାଡ଼ିକି ପାଣି ବାହାର କରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଟିଅଲ ମୁଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଦିନେ ଆସିଥିଲି, କାହିଁକିନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ 2-3 ଦିନର ପାଖାପାଖି କାମ ଆମର ସରିଯିବ। ଅତି ବେଶୀରେ 5-6 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, କାମ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା କାମ କରିକି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଆସିଥିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଥିଲା, ସବୁ ବାଢ଼ିକି ଘିନି ଆସିଥିଲି, ଘର ଭିତରକୁ ସବୁ ଘିନି ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ସୋୟାବିନ ଆଳୁର ତରକାରୀ, ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ମାଛ ରସା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସକାଳେ ଯେ ଲାଉ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଥିଲା ବନ୍ଧାକୋବି ଲାଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ମିକିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି, ତାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଖିଆପିଆ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେଳୁତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କାମ ମାନେ ଗାଈ କାମ। ଗାଈ ତ ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ତ ଗାଈ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ବାଲି ପଡ଼ିବ। ବାଲି ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କରିକି ବାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଗାଈ ପାଇଁକି ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗିବନି କି ପବନ ଲାଗିବନି କିଛି। ସେଠି କ'ଣ ଉପରେ ଛପର ଥିଲେ 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ପବନ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି, ସେ ଆରାମସେ ଏଇଠି ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ତା ପାଇଁକି ଘର ବନା ହେଇଥିଲା। ଏଇସବୁ କାମ ସରୁ ସରୁ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଇଥିଲା, ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିଲେ, ଦିନ ସେତେବେଳକୁ 5ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା ସବୁ କାମ ସରି ସାରିଲା ବେଳକୁ। ତ ଦିନଟି ଆଜି ଏମିତି କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବି କି ନ ଦେଇପାରିବି ମୋତେ ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା କାମ ଏତେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁକି ସମୟ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।